Hello everyone, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Welcome to the second part video of past year NEET questions from the topic motion in one dimension. So கண்டிப்பா those who are watching this video, right, நீங்க என்ன, you can take a look at the first part also so that நம்ம discuss பண்ண relevant models of questions அதெல்லாம் you will be able to easily follow. Okay, so வாங்க we'll start with இப்போ இது 2015 cancelled paperல வந்தது. See, mostly நம்ம இந்த second part தெரியுமா, we'll have questions based on applications of integration and differentiation. என்ன, what is the question? A particle of unit mass சொன்னா அதோட mass எவ்வளவு 1 அப்படி நம்ம எடுக்க போறோம். ஓகேவா? பட் பார்க்கல whether the mass is required or not. Undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to velocity ஓட function கொடுத்திருக்காங்க. பட் பாருங்க இங்க என்ன தெரியுமா, velocity is not given as a function of time. பாருங்க, velocity vx is equal to what, beta into x power minus 2n. இதுல beta and n are what, constants, and x is the position of the particle. Usually நம்ம என்ன, நமக்கு functions அப்படின்னு சொன்னா they will give us velocity ஆகட்டும், position ஆகட்டும், அந்த மாதிரி acceleration ஓட functions with respect to time கொடுத்துருவாங்க. பட் இங்க என்னது, they are giving us a velocity function with respect to position. The acceleration of the particle as a function of x. And now we have to express what is the acceleration of the particle as a function of x. See, normally நமக்கு என்ன தெரியும், like இப்போ நமக்கு velocity function with respect to time நம்ம கிட்ட இருந்தா we know straight away என்ன பண்ணலாம், acceleration is equal to rate of change of velocity with time அப்படி. பட் இங்க பாருங்க, velocity is not given with respect to time. அதுக்காக என்ன தெரியுமா, usually நம்ம theory discussionல we'll tell this, இது ஒரு standard result. ஏன்னா ஒரு சில டைம்ஸ்ல என்ன, they can give us questions like this, velocity will be given as a function of position. இந்த dv by dt இருக்கு தெரியுமா, அதை நம்ம கொஞ்சம் modify பண்ணலாம் by using the properties of the derivatives. இது ஒரு standard example. எப்படின்னு பாருங்க, chain rule அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த derivative என்னது, it's called generally chain rule. Okay, so பாருங்க, dv by dx into dx by dt. So normally நம்ம பார்க்கும்போது என்ன தெரியுமா, it's like what, இந்த dx cancel ஆயிட்டு dv by dt வர மாதிரி. Okay, so dv by dt க்கு பதிலா என்ன, that is nothing but acceleration. It can be written as what, dv by dx into dx by dt. இதுல dx by dt சொன்னா என்ன, velocity தானா. So dv by dx into velocity, அதுதான் acceleration ஓட function. இப்போ ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட velocity function இருக்கா, அது நம்ம டெரிவேட்டிவ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க with respect to x. பாருங்க, dv by dx அப்படின்னு சொன்னா என்ன வரும், டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன, what is it, beta x to the power of minus n. பீட்டா சொன்னா கான்ஸ்டன்ட், அப்படியே வெளியே வரும். டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் x power minus 2n அப்படின்னு சொன்னா என்னது, what is it, it will be what, x power minus 2n minus 1 into minus 2n. இது நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம algebraic derivative concept. Like if you have a derivative of ஏதோ ஒரு x power n அப்படி இருந்தா என்னது, it will be what, x power n minus 1 into n, or நம்ம அப்படி எழுதலாம் n into x power n minus 1 அது இல்ல. So இதுதான், so this is what is the dv by dx ஓட வேல்யூ. பட் நமக்கு வேண்டியது என்ன, acceleration ஓட ஃபங்க்ஷன், what is it, dv by dx into v. So acceleration என்ன வருது பாருங்க, dv by dx அப்படின்னு சொன்னா என்ன, beta into minus 2n minus 2n beta அப்படி எழுதலாம். x power minus 2n minus 1 into v, v ன்னு சொன்னா அப்படியே நீங்க எழுதிடுங்க, beta into x power minus 2n. So beta into beta, beta square ஆயிடும், minus 2n beta square. x ஓட பவர் பாருங்க, இது எக்ஸ்போனென்ஷியல், x power minus 2n minus 1 மறுபடியும் x power minus 2n. பாருங்க என்ன வருது, x power minus 4n minus 1. எங்க இருக்கு ஆன்சர், எங்க இருக்கு, where is it, it will be in option D. பாருங்க, ஸோ நாங்கள் இங்க நம்ம யூஸ் பண்ற ஐடியா என்ன, அந்த டெரிவேட்டிவோட செயின் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா velocity is given as a function of position. ஸோ அப்படி இந்த கொஸ்டின் மட்டும் கிடையாது, wherever you see that, right, velocity is given as a function of position கொடுத்தா உடனே என்ன, we should think about the chain rule. செயின் ரூல் சொன்னா பாருங்க, acceleration நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், we can express acceleration as what, dv by dx into v அப்படி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் சிம்பிள் நார்மலி நம்ம யூஸ் பண்ண டெரிவேட்டிவ் கான்செப்ட் தான்.
ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. இது நமக்கு 2012 வந்தது. என்ன, வாட் இஸ் இட்? The motion of particle along a straight line is described by the equation x is equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0 is. இதில் x அவங்க ஆக்சுவலாக சொல்லலை, பட் x means what? We should take it as what? பொசிஷன் மாதிரி நம்ம எடுக்கணும். என்ன கேட்குறாங்க? ரிட்டார்டேஷனோட வேல்யூ கிடைக்கிறாங்க. சி, எதுக்காக why are they using the word retardation? ஏன்னா நம்ம ஃபைனல் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணால் we may get acceleration ஓட வேல்யூ to be what? நெகட்டிவ். ஏன்னா ஆக்சலேஷனோட வேல்யூ நெகட்டிவ் வந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ரிட்டார்டேஷன் சொல்லுவோம். அந்த ரிட்டார்டேஷனோட வேல்யூ கேட்குறாங்க எப்போ? when the velocity is becoming 0. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியுமா? அந்த பொசிஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கா. ஸோ x is equal to what? 8 plus 12t minus t cube. இது அப்படியே நம்ம ஒரு தடவை டெரிவேட்டிவ் எடுத்தால் என்ன வரும்? the rate of change of position, அதுதான் velocity. ஸோ எடுங்க. ஸோ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 8 plus 12t minus t cube. இதில் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்க்கலாம். டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 8 சொன்னால் கான்ஸ்டன்ட் டெரிவேட்டிவ் 0. டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 12t சொன்னா என்னது? டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் t cube சொன்னா, ஸோ ஃபைனல் என்ன வருது பாருங்க? 12 minus 3t square வருது. இது என்னது? திஸ் இஸ் தி வெலாசிட்டியோட ஃபங்க்ஷன். இஃப் யூ டேக் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஃபங்க்ஷன் வித் டைம், அதுலேருந்து என்ன வரும்? dv by dt அப்படின்னு சொன்னா என்னது? that is the acceleration. பாருங்க. ஸோ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் போட்டா என்ன? டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 12 சொன்னா கான்ஸ்டன்ட் 0, 3 அப்படியே கான்ஸ்டன்ட். டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் t ஸ்கொயர் எவ்வளோ? ஃபைனல் பாருங்க, இது ஆக்சலேஷனோட ஃபங்க்ஷன். பட் இங்க பாருங்க என்ன கேட்குறாங்க? the retardation of the particle when its velocity becomes 0. இப்போ we want to know what is the retardation சொன்னா யூசுவலி எப்போ நம்ம இந்த வேர்டிங் யூஸ் பண்ணுவோம்? when the acceleration is negative, அப்போ தான் நம்ம retardation அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? when we want it, we want to know what is the retardation ஓட value when the velocity is becoming 0. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் பாருங்க. நம்ம கிட்ட வெலாசிட்டியோட ஃபங்க்ஷன் இருக்கா. எப்போ இந்த வெலாசிட்டியோட ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ 0 ஆயிடும்? எப்போ 0 ஆயிடும் பாருங்க. எப்போ 0 ஆகும்? அப்படியே 12 minus 3t square is equal to 0 போடுங்க. என்ன வருது? 12 is equal to 3t square, 3 1s are 3 4s are. அப்போ என்ன? t is equal to, ஏன்னா t square is equal to 4 ன்னு சொன்னா t should be plus or minus 2. பட் நம்ம மைனஸ் நம்ம எடுக்க முடியாது, ஏன்னா டைம் cannot be negative. ஸோ அதனால t will be equal to what? 2 தான் நம்ம எடுக்கணும். So velocity becomes 0 at what time? t is equal to 2. So velocity is becoming 0, t is equal to 2. So அதனால பாருங்க, acceleration ஓட ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கா? What is the acceleration function we have? minus 60. இப்படிதான் the acceleration is changing with time. But velocity எப்போ 0 ஆகுது? velocity is becoming 0, t is equal to 2, right? அப்படியே என்ன பண்ணணும்? substitute பண்ணா அதுலேருந்து நமக்கு ஆக்சலேஷன் வேல்யூ என்ன வருது பாருங்க? -6 into 2 எவ்வளவு? -12. ஏன்னா x is in meter and t is in seconds சொன்னா கண்டிப்பா ஆக்சலேஷன் வேல்யூ எதுல வரும்? மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்ல தான் வரும். பட் பாருங்க, இட்ஸ் நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் தான் வரும். அதுக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்? we are saying what? retardation சொல்லிட்டு. so a is equal to -12 அப்படி வந்தா என்னது? we can say the retardation value will be what? an acceleration -12 வந்தா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? retardation is 12 அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? பாருங்க, அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. இது நமக்கு 2010ல வந்தது. a particle moves a distance x in time t according to the equation x is equal to t plus 5 whole power -1. the acceleration of the particle is proportional to. so inga x is equal to what? t plus 5 whole power -1. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இங்க என்ன தெரியுமா? so we are assuming that this is a particle going in a straight line without changing the direction. நீங்க பாருங்க என்ன, what is it? with time
ஏன்னா கண்டிப்பாக டைமோட வேல்யூ வில் பி ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் தானே, டைம் நெகட்டிவ் ஆகாது. ஸோ கண்டிப்பாக என்ன எக்ஸோட வேல்யூ அப்படியே பாசிட்டிவ் தான் இருக்கும், விச் மீன்ஸ் வாட் இட் இஸ் கோயிங் இன் ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன். ஓகே, அதனால when you talk about the distance, அதோட வேல்யூ will be also equal to what? Displacement magnitude. So rate of change of the displacement, அது என்னது? velocity. பாருங்க, derivative of t plus 5, இது என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டெரிவேட்டிவ், நம்ம ஆல்ஜிப்ராய்க் டெரிவேட்டிவ் மாதிரி. பவர் எவ்வளோ? -1. ஸோ அப்படியே -1 into t plus 5 n into derivative of x power n போட்ட என்னது? n into x power n minus 1 மாதிரி. பாருங்க என்ன வருது? -1 into t plus 5 minus 2 ஆயிடும் பவர். இது நம்ம இப்படி எழுதலாம், மைனஸ் ஆஃப் இத வெலாசிட்டி. அது அப்படி இருக்கட்டும். பட் வாட் தேர் ஆஸ்கிங் அஸ்? தேர் ஆஸ்கிங் அஸ் தி ஆக்சலரேஷன். என்ன கேக்குறாங்க பாருங்க, தேர் ஆஸ்கிங் அஸ் அபௌட் தி ஆக்சலரேஷன். ஆக்சலரேஷன் சொன்னா எப்படி வரும்? we have to take a derivative of the velocity with time. so acceleration சொன்னா dv by dt. பாருங்க, derivative of இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்கும், derivative of t plus 5 minus 2 power minus 2 சொன்னா -2 அப்படியே ஃபேக்டர் மாதிரி வரும். t plus 5 minus 2 minus 1 அப்படியே derivative of x power n மாதிரி, n into x power n minus 1. பாருங்க, இது மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். t plus 5 whole power minus 3. இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, வாட் இஸ் த ஆக்சலரேஷனோட ரிலேஷன், ஆக்சலரேஷனோட ரிலேஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா we have to express acceleration relation to either distance or the velocity. நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க. ஏன்னா எப்படி acceleration is proportional to velocity power 3/2, இல்லைன்னா acceleration is proportional to distance square, இல்லைன்னா acceleration is proportional to distance power -2, அப்படி தானே இருக்கா? இதுல இருந்து we have to conclude what is the correct answer. நீங்க பாருங்க, இங்க எது லைக் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்க you don't have to consider. இங்க நம்ம ரிலேஷன் ப்ரொபோர்ஷனல் ரிலேஷன் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். இது என்னது? டிஸ்டன்ஸ். இது நீங்க கியூ பண்ண வச்சுக்கோங்க. கியூ பண்ண என்ன ஆயிடும்? பாருங்க, ஆக்சலரேஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கா? 2 into t plus 5 power minus 3. ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஆக்சலரேஷன் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு எக்ஸ் கியூப் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் கியூப். என்ன சொல்லலாம்? வாட் இஸ் இட்? ஆக்சலரேஷன் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு வாட்? டிஸ்டன்ஸோட கியூப் வேல்யூ. பட் நீங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல பாருங்க, ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் பி, ஆப்ஷன் சி, ஆப்ஷன் டி நீங்க பார்த்தா பி அண்ட் டி என்ன தெரியுமா? they are giving the options relating to distance. பாருங்க, ஆப்ஷன் பி என்ன? டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ கண்டிப்பா இது கிடையாது, ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் கியூப் தான் நமக்கு வரும். ஆப்ஷன் சில பாருங்க, டிஸ்டன்ஸ் பவர் -2, இது கிடையாது. ஸோ நம்ம டிஸ்டன்ஸோட ரிலேஷன் நம்ம செக் பண்ணியாச்சு. என்ன? ஆக்சலரேஷன் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு வாட்? டிஸ்டன்ஸ் பவர் 3. ஸோ அது கிடையாது, அந்த ஆப்ஷன் கிடையாது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம செகண்ட் என்ன பண்ணணும்? we have to check with the velocity. velocity பத்தி நம்ம செக் பண்ணணும். பாருங்க எப்படி, வாட் இஸ் த திங்? இங்க என்ன தெரியுமா? velocity நீங்க அப்சர்வ் பண்ணா ஜஸ்ட் அந்த வேல்யூ மட்டும் பாருங்க, வேல்யூ. ஏன்னா மைனஸ் சொன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு ரிப்ரசென்ட் தி டைரக்ஷன் பார்ட் ஆஃப் இட். இந்த வேல்யூ மட்டும் பாருங்க. வேல்யூ என்ன? வாட் இஸ் த திங்? மாடுலஸ் எடுத்தா என்ன வருது? t plus 5 power -2. velocity power 3/2 அப்படின்னு போட்டு என்ன வருது பாருங்க? t plus 5 2 கேன்சல் ஆயிட்டு என்ன வருது பாருங்க? ஸோ t plus 5 power -3. ஆக்சலரேஷன் பாருங்க, வாட் இஸ் இட்? t plus 5 power -3. ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம்? வாட் இஸ் த திங் we can say? acceleration is proportional to what? velocity power 3/2. ஒன்றும் இல்லை, அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நமக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி how do we relate both of them, அவ்வளோதான். ஏன்னா ஆக்சலரேஷன்ல பாருங்க t plus 5 power -3 இருக்கா, velocity t plus 5 power -2 இருக்கா. ஸோ எப்படி how do we relate them? velocity power 3/2 போட்டால் என்ன வரும்? ஆக்சலரேஷன் தானா? ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி. ஏன்னா அங்கே இருக்க பவர் -3 இருக்கா, இங்கே பவர் -2. ஸோ velocity power 3/2 போட்டால் என்ன? that will give us
the relation. So what is the relation? Paranga, what is it? Acceleration proportional to what? Velocity power 3/2. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, இது நமக்கு 2007ல வந்தது. A particle moving along x-axis has an acceleration f at a time t given by f is equal to f naught into 1 minus small t by capital T. இதில் f naught ஆகட்டும் capital T ஆகட்டும் both are what? Constants. Small t and சொன்ன time. The particle at t is equal to 0. T is equal to 0 சொன்ன என்ன? Starting time. பாருங்க, starting time t is equal to 0ல அதோட velocity எவ்வளோ? 0. Starting from rest மாதிரி, ஓகேவா? In the time interval between t is equal to 0 and the instant when f will become 0. அப்படின்னு சொன்னா when the acceleration is becoming 0. அந்த பார்ட்டிகளோட velocity நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். பாருங்க, see. First என்ன, we'll see எப்போ நமக்கு அந்த velocity 0 ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படியே f is equal to 0 போட்டால் என்ன வரும்? f naught into 1 minus small t by capital T will be 0. அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா 1 minus small t by capital T will be 0. அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனா என்ன? small t by capital T should be 1. அப்படின்னு சொன்னது small t ஓட value will be equal to what? Capital T. So this is the time where acceleration value 0 ஆயிடும். பட் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? வாட் இஸ் த திங் வி ஹேவ் டு கால்குலேட்? இந்த பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். சரிங்க, பாருங்க, சப்போஸ் நம்ம ஆக்சலரேஷன் a அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணா இன்டிகிரல் a dt, ஆக்சலரேஷன் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ண என்ன வரும்? தி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி. அந்த மாதிரி இஃப் யூ டூ இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும்? த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லல, ஒரு சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் வெக்டர். இது ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட். ஏன்னா நமக்கு ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have what? ஒரு சைடில் என்ன? we have the derivative based relation. இன்னொரு சைடில் என்ன? we have the integration based relation. ஸோ இன்டிகிரல் ADT பண்ணால் என்ன வரும்? சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வரும். இங்கே பாருங்க, இப்போ நம்ம என்ன ஒன்றும் இல்லை, ஆக்சலரேஷன் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ண போகிறோம். ஆக்சலரேஷன் சொன்னா என்ன? f naught into 1 minus small t by capital T. இதோட இன்டிகிரேஷன் லிமிட்ஸ் பாருங்க. ஏன்னா நம்ம we have to find the velocity where the acceleration is becoming 0, right? அதுக்காக டைம் என்ன பார்த்து தெரியுமா? ஸ்டார்டிங் டைம்ல இருந்து கேபிட்டல் டி வரைக்கும். ஏன்னா எப்போ நமக்கு ஆக்சலரேஷன் 0 ஆகுது? at a time which is equal to capital T. ரைட் சைடில் என்ன வரும்? சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி தானா? சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி சொன்னா என்ன? ஃபைனல் வெலாசிட்டி. இனிஷியல் வெலாசிட்டி எவ்வளோ? ஸ்டார்டிங் டைம்ல வெலாசிட்டி எவ்வளோ பாருங்க? 0. அப்படின்னு சொன்னா ஸ்ட்ரைட்டா அந்த இன்டிகிரேஷன் பண்ண என்ன வரும்? we will get what is the velocity at that particular instant where the acceleration of the value is becoming 0. அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ என்ன, அப்படி நம்ம இந்த இன்டிகிரேஷன் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணலாம். ஸ்பிளிட் பண்ண என்ன வரும்? இன்டிகிரல் f naught dt மைனஸ் இன்டிகிரல் f naught into small t by capital T dt. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாருங்க, f naught கான்ஸ்டன்ட், இன்டிகிரல் dt ன்னு சொன்னா t. ஏன்னா நம்ம இன்டிகிரேஷன் லிமிட்ஸ் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஃபைனலாக வர வேல்யூ என்ன? அதோட ஃபைனல் லிமிட் வேல்யூ மைனஸ் இனிஷியல் லிமிட் வேல்யூ போடணும், ஓகேவா? மைனஸ் இதுல இருந்து தெரியுமா? f naught by capital T கான்ஸ்டன்ட். அது எப்படியே நம்ம வெளியே எடுத்துலாம். இன்டிகிரல் t dt இருக்கும் உள்ள பாருங்க. t dt ன்னு சொன்னா என்னது? இன்டிகிரல் t dt ஓட t ஸ்கொயர் பை 2. f naught into ஃபைனல் லிமிட் வேல்யூ எவ்வளோ? கேபிட்டல் T மைனஸ் இனிஷியல் லிமிட் சொன்னா 0. ஃபைனல் லிமிட் சொன்னா என்ன வரும்? இனிஷியல் லிமிட் சொன்னா 0 ஸ்கொயர் பை 2. பாருங்க, f naught into capital T மைனஸ் இது என்னது? வாட் இஸ் இட்? f naught by capital T. ஒரு t கேன்சல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன வரும்? அவ்வளோதான். ஸோ வி காட் தி ஆன்சர். பாருங்க, வாட் இஸ் ஆன்சர்? f naught into t மைனஸ் f naught into t by 2 சொன்னா எவ்வளவு? f naught into t by 2, or we can say what? Half f naught into t. அதுதான் அந்த வெலாசிட்டியோட வேல்யூ வேர் தி ஆக்சலரேஷன் இஸ் பிகமிங் வாட்? 0. ஏன்னா f is equal to 0 சொன்னா எப்போ நமக்கு அந்த ஆக்சலரேஷனோட வேல்யூ 0 ஆகுதோ அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல இருக்கிற வெலாசிட்டி என்ன? வாட் இஸ் இட்?
half into f naught into t. ஸோ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் என்ன பாருங்க, வாட் இஸ் த திங் தட் வி ஹவ் யூஸ்ட், அந்த இன்டிகிரேஷன் பேஸ்ட் ரிலேஷன். அவ்வளோதான். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, இது நமக்கு 2000 இயர்ல வந்தது. The motion of a particle is given by the equation s is equal to 3t cube plus 7t square plus 14t plus 8 meter. இதில் x சொன்னா, I mean s சொன்னா we are going to take it like what, displacement மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ண போறோம். The value of acceleration of the particle at t is equal to 1 second. See பாருங்க, rate of change of displacement அப்படின்னு சொன்னா என்னது, velocity 3t cube plus 7t square plus 14t, derivative என்ன, derivative of t cube எவ்வளோ 3t square, அப்படியே 7 constant, derivative of t square எவ்வளோ 2t, 14 constant, derivative of t ன்னு சொன்னா 1, e ன்னு சொன்னா constant, derivative value 0 ஆயிடும். ஸோ பாருங்க velocity ஃபங்க்ஷன் எப்படி வருது, what is it, 9t square plus 14t plus 14, இதுதான் velocity ஃபங்க்ஷன். பட் நமக்கு என்ன வேணும், we are looking for what, acceleration தானா, நமக்கு என்ன வேணும், we are looking for acceleration. ஸோ acceleration ஃபங்க்ஷன் எப்படி வரும், velocity ஃபங்க்ஷன் நம்ம டெரிவேட்டிவ் எடுக்கணும். பாருங்க 9t square plus 14t, ஸோ 9 சொன்னா கான்ஸ்டன்ட், டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் t ஸ்கொயர் எவ்வளோ 14, டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் t எவ்வளோ 1, டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 14 சொன்னா கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளோ 0. ஸோ பாருங்க என்ன வருது, 18t plus 14 வருது. இதுதான் ஆக்சலரேஷனோட ஃபங்க்ஷன். அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, at t is equal to 1 second what is the acceleration அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட் இந்த ஆக்சலரேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள சப்ஸ்டிட்யூட் t is equal to போட்டால் என்ன வரும், 18 into 1, 18 plus 14 எவ்வளவு 32. ஏன்னா s is in meter and t is in second. ஸோ கண்டிப்பா என்ன, the unit will be what, meter per second square தான் வரும். ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட டெரிவேட்டிவ் எடுத்தா என்ன வரும், வெலாசிட்டி ஃபங்க்ஷன் வரும். வெலாசிட்டி ஃபங்க்ஷன் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தா என்ன, ஆக்சலேஷன் வரும். அவ்வளோதான். t is equal to 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். அடுத்து பாருங்க 1997ல வந்தது. The position x of a particle varies with time. எப்படி, x is equal to what, at square minus bt cube, அப்படி வேரி ஆகுது. The acceleration will be 0 at t is equal to, which means what, எப்போ acceleration ஓட 0 ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. என்ன கேட்குறாங்க பாருங்க, at what time the acceleration is going to become what, 0. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்படியே அந்த பொசிஷனோட டெரிவேட்டிவ் எடுத்தா என்ன, dx by dt போடுங்க, என்ன வரும், வெலாசிட்டி ஃபங்க்ஷன் வரும். ஸோ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப், பாருங்க டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் a ன்னு சொன்னா கான்ஸ்டன்ட், டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் t ஸ்கொயர் எவ்வளோ, b ன்னு சொன்னா கான்ஸ்டன்ட், டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் t கியூப் எவ்வளோ. இங்க என்ன தெரியுமா, நம்ம அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஏற்கனவே நம்ம இது சொல்லியிருக்கோம், டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் x பவர் n இருந்தா என்னது, n இன்டூ அந்த ரிசல்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மோஸ்ட்லி நமக்கு இந்த ரிசல்ட் பேஸ் பண்ணி தான் வரும். பாருங்க என்ன, வாட் இஸ் இட், 2at minus 3bt square, இதுதான் வெலாசிட்டியோட ஃபங்க்ஷன். பட் வாட் இஸ் இட் தட் we are interested in, acceleration. ஸோ கண்டிப்பா என்ன, we have to find what is the acceleration function. ஸோ acceleration function எப்படி வரும் நமக்கு, டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த வெலாசிட்டி போடுங்க, டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 2at minus 3bt square அப்படின்னு சொன்னா என்ன, டெரிவேட் 2a கான்ஸ்டன்ட், டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் t எவ்வளவு 1, 3b கான்ஸ்டன்ட், டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் t ஸ்கொயர் எவ்வளவு, எல்லாத்துக்கும் நம்ம இந்த ரிசல்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். பாருங்க ஆக்சலேஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன வருது, 2a மைனஸ், இங்க நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது, ஏன்னா இது ஆக்சலரேஷன், ஓகேவா. இங்க ஸ்மால் ஏன்னு சொன்னா அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், ஓகே. பட் கொஸ்டின் என்ன, வாட் இஸ் த கொஸ்டின், the acceleration will be 0 at what time. என்ன பண்ணணும், ஒன்றும் இல்லை, நம்ம கிட்ட ஆக்சலேஷனோட ஃபங்க்ஷனே வந்தது. எப்போ ஆக்சலேஷனோட வேல்யூ 0 ஆகுது, அவ்வளோதானா. என்ன பண்ணணும், அப்படியே ஜஸ்ட் ஈக்குவேட் டு 0, அவ்வளோதான். ஸோ ஆக்சலேஷன் 0 அப்படின்னு சொன்னா என்னது, ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க,
மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும். அப்படின்னு சொன்னா 2a/6b means what? அந்த டைம்ல என்ன தெரியுமா, the acceleration value will become what? 0. சரி, நம்ம பண்றது ஒண்ணும் இல்ல, பொசிஷன் எப்படி how the position is varying with time அதோட ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன, we have just taken the derivative with time. அப்ப என்ன வந்தது, velocity function வந்தது. செகண்ட் என்ன, ஃபர்தரா நம்ம derivative of velocity with time போட்டா என்ன ஒரு acceleration வரும். acceleration function வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் எப்போ அந்த acceleration வேல்யூ 0 ஆகுது, அவ்வளவுதான். அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, இது நமக்கு 1995ல வந்தது. The acceleration of a particle is increasing linearly with time. And the acceleration is increasing linearly with time. ஓகேவா? The particle is starting from origin with the initial velocity v0. So origin ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகேவா? So the particle is starting from where? Origin. அப்படின்னு சொன்னா t is equal to 0. எங்க இருக்கா, ஆரிஜின்ல இருக்கா. அதோட velocity எவ்வளவு பாருங்க, v0. acceleration பாருங்க, it is increasing with time. So கண்டிப்பா என்ன தெரியுமா, if you look at it like a straight line motion, particle என்ன, it will be going without changing direction. So அதனால the distance covered and displacement value ரெண்டு சேமா தான் இருக்கும். என்னது, distance covered and displacement value என்ன, it will be what? Same. ஏன்னா it is going to move, acceleration அப்படியே increase ஆயிட்டே இருக்கா. So it will be moving in the straight line without changing the direction. இவங்க என்ன கேக்குறாங்க பாருங்க, the distance traveled by the particle in time t. என்ன கேக்குறாங்க, distance traveled by the particle in time t. இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கா, acceleration function இருக்கா. what is it? dt. நமக்கு தெரியும் acceleration சொன்னா dv/dt. இதுல இருந்து ஆக்சுவலா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த இன்டிகிரேஷன் ஃபார்முலாஸ் என்ன, if you do the integration of acceleration, அதுல இருந்து என்ன வரும், change in velocity வரும். அப்படிதானே? ஸோ பாருங்க, இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் சொன்னா dt, சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பாருங்க, ஒரு டைம் t ல if the velocity is v, இனிஷியல் வெலாசிட்டி எவ்வளவு அவங்களே சொல்றாங்க v0. ஸோ சேஞ்ச் இன் சொன்னா v minus v0 வரும். அப்படிதானே? ஸோ பாருங்க என்ன, வாட் இஸ் த திங், இன்டிகிரல் bt into dt. ஸோ இது என்னது, b அப்படியே கான்ஸ்டன்ட் வரும், வெளியே வரும். இன்டிகிரல் t dt சொன்னது t²/2. t²/2 ஏன்னா அந்த மைனஸ் v0 நீங்க லெஃப்ட் சைடு எடுத்துட்டு வாங்க, பிளஸ் ஆயிடும். ஸோ வெலாசிட்டி அதோட ஃபங்க்ஷன் பாருங்க எப்படி, how the velocity is changing with time பாருங்க, b into t²/2 plus v0. ஒன்றும் இல்லை, அந்த ஆக்சலேஷன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம இன்டிகிரேஷன் எடுத்தா என்ன வரும், சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வரும். ஏற்கனவே நமக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி தெரியும். So அதனால we are able to find how the velocity will change with time. இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கா என்ன, what is it, if you do integration of velocity with time என்ன வரும், displacement வரும். But it's a particle moving in straight line without changing direction. அதனால displacement சொன்னா that is going to be what, same as distance covered. அவ்வளவுதான். So integral velocity function ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட இருக்கா, what is it, bt²/2 plus v0 போடுங்க. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன வரும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அதுதான், that is the value equal to what, also distance traveled. ஸ்ப்ளிட் பண்ண என்ன வரும், bt²/2 dt plus ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லலாம், ஆர் த டிஸ்டன்ஸ், ஏன்னா ரெண்டு ஒரே வேல்யூ தான் வருவாங்க. என்ன பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இன்டிகிரல் தெரியுமா, b/2 அப்படியே கான்ஸ்டன்ட், வெளியே எடுத்துட்டா இன்டிகிரல் t² dt எவ்வளோ, t³/3. அப்புறம் இங்க பாருங்க v0 கான்ஸ்டன்ட், இன்டிகிரல் dt சொன்னா எவ்வளோ,
t cube by 3 ஆல்வேஸ் அப்படிதான். ஃபைனல் லிமிட்டோட வேல்யூ மைனஸ் இனிஷியல் லிமிட். b by 2 ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல டினாமினேட்டர்ல பாருங்க என்ன இருக்கு. வாட் இஸ் தி திங் தட் இஸ் தேர்? ஸோ ஃபைனல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டுன்னு சொல்லலாமா? ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு வில் பி வாட்? இது என்னது? bt கியூப். டினாமினேட்டர் பாருங்க 2 into 3 சொன்னா 6 பிளஸ் v0 into t. அவ்வளவுதான். இங்க ஒரே ஒரு என்னன்னா டபுள் டைம் நம்ம அந்த இன்டிகிரேஷன் பண்ண மாதிரி வந்தது. அவ்வளவுதான். ஸோ வாட் இஸ் ஆன்சர் பாருங்க. v0 into t பிளஸ் bt cube by 6 or no 1 by 6 into bt cube ரெண்டு ஒன்று தான். ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம இன்டிகிரேஷன் பண்ண என்ன வரும்? சேஞ்ச் வெலாசிட்டி வரும். மறுபடி வெலாசிட்டி ஃபங்க்ஷன் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ண என்ன வரும்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வரும். ஓகேவா? ஸோ அந்த 2 ஸ்டெப் ஆஃப் இன்டிகிரேஷன் வந்து நமக்கு இந்த கொஸ்டின். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. இது நமக்கு 1994ல வந்தது. A particle moves along a straight line such that its displacement at time t is given by what? S is equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4 அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. This is in meter. ஓகேவா? The velocity when the acceleration is 0. So என்ன பண்ணணும்? First நம்ம velocity function சொன்னா என்ன? Rate of change of displacement. சொன்ன மாதிரி இந்த பார்ட்ல என்ன நிறைய நமக்கு அந்த இன்டிகிரேஷன் டிஃபரன்சியேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் क्वेश्चंसே வந்தது. ஸோ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டி கியூப்னு சொன்ன எவ்வளோ? 3t ஸ்கொயர். 6 அப்படியே கான்ஸ்டன்ட். டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் எவ்வளோ? 2t. டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டி சொன்னா டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 4 எவ்வளோ? 0. ஸோ பாருங்க வெலாசிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன வருது? 3t ஸ்கொயர் மைனஸ் 12t பிளஸ் 3. இதுதான் வெலாசிட்டியோட ஃபங்க்ஷன். இன்னும் முடியல. ஆக்சுவலா क्वेश्चन என்ன? the velocity when the acceleration is 0. see first நம்ம acceleration எப்போ 0 ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு that is what we have to find. so acceleration function எப்படி வரும்? derivative of velocity function. அப்படினு சொன்னா derivative of 3 constant. derivative of t square level 2t. derivative of t ன்னு சொன்னா 1. derivative of 3 எவ்வளவு? 0 ஆயிடும். so பாருங்க acceleration function என்ன? So question என்ன கேக்குறாங்க பாருங்க. என்னது? The velocity when the acceleration is becoming 0. அப்படினு சொன்னா first we should know எப்போ acceleration ஓட வேல்யூ 0 ஆகுது. அந்த particular instantல we have to tell what is the velocity. அவ்வளவுதானா? So பாருங்க எப்போ acceleration ஓட வேல்யூ 0 ஆகுது? When the acceleration becomes 0. ஒண்ணும் இல்ல. அந்த acceleration function நம்ம கிட்ட இருக்கா? அப்படியே equate to 0 பண்ணுங்க. So 6t will be 12. அப்போ t எவ்வளவு? 12 by 6 ன்னு சொன்னா 2. and t என்னது? this will be like the t will be in terms of the seconds. velocity at the time where the acceleration becoming 0 and சொன்னா we have to find what is the velocity at 2 seconds. ஒண்ணும் இல்ல. velocity function இருக்கா நம்ம கிட்ட? அதுக்குள்ள t is equal to 2 போடுங்க. அவ்வளவுதான். so 3 into 2 square பாருங்க 3t square minus 12 into t. d க்கு பதிலா 2 வரும். இது என்னது? 2 square ன்னு சொன்னா 4. 3 4s are what? 12 minus 24 எவ்வளவு வருது? 12 plus 3 அப்படினு சொன்னா 15 minus 24 எவ்வளவு? ஏனா s is in meter and t is in second சொன்னா கண்டிப்பா it will be in terms of what? meter per second. so இந்த நெகட்டிவ் வேல்யூவோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன? it will be in terms of the sign convention. negative ஓட significance -9 வருது. it will be representing what? இப்போ suppose you are taking the direction in one sense as positive. அதுக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன வரும்? நெகட்டிவ். so இங்க மைனஸ் சொன்னா this is representing what? the sign convention part. அவ்வளவுதான். so இங்க நம்ம பண்றது என்ன? displacement functionல இருந்து we have got velocity function. take a derivative. differentiate பண்ண என்ன வரும்? velocity function வரும். மறுபடி velocity function differentiate பண்ண என்ன வரும்? acceleration function வரும். so அவங்கள கேக்குறது என்ன? the velocity ஓட value when the acceleration is becoming 0 அப்படினு சொன்னா என்னது?
ஃபர்ஸ்ட் எப்போ நமக்கு ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ 0 ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு we are trying to find. அதுலேருந்து நமக்கு t வருது 2 seconds. அந்த 2 seconds எடுத்துட்டு substitute this in the velocity function. அப்போ நமக்கு என்ன வரும், velocity value t is equal to 2 seconds. ஏன்னா அப்போ தான் acceleration is becoming 0. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. இது என்ன தெரியுமா, this is a question based on the equations of motion in uniform acceleration case. Uniform acceleration case lena we have equations of motion, right? Paranga, a ball is thrown vertically downwards with a velocity 20 meter per second from the top of a tower. ஒரு tower top ல இருந்து அப்படியே we are throwing it down, எவ்வளவு 20 meter per second velocity ஓட. It hits the ground with a velocity of what, 80 meter per second. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு it will be hitting the ground. The height of the tower is, acceleration due to gravity value என்ன 10 அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் நீங்க பாருங்க, acceleration due to gravity எப்படி இருக்கும், always downwards. இங்க என்னது, what is the thing they're asking us what is the height of the tower, டவரோட height கேக்குறாங்க. எப்படி, how do we proceed with this question? ஏன் நீங்க பாருங்க, initial velocity நம்ம கிட்ட இருக்கா, அந்த மாதிரி final velocity நம்ம கிட்ட இருக்கா, வேற என்ன, we are also having the acceleration. Height of the tower ன்னு சொன்னா see பாருங்க, அந்த top of the tower start பண்ணிட்டு it is going to come to the ground அப்படின்னு சொன்னா it will be covering a distance which is equal to what, height of the tower தானா. பாருங்க, it will be covering a distance which is equal to what, height of the tower. See, usually நம்ம இந்த மாதிரி problem solve பண்ணும்போது என்ன, vertical straight line motionல we will go for the sign convention. என்ன, we will go for what, sign convention தானா. usually நம்ம follow பண்ண போற sign convention என்ன, vertical straight line motionல we will say upwards positive, downwards negative, அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம், கரெக்டா இல்லையா. so usually நம்ம அப்படிதான் நம்ம we can also take downward as a positive, upward also negative, but usually நம்ம follow பண்றது என்னன்னா, upward இருந்தா நம்ம பாசிட்டிவா எடுக்க போறோம், downwards இருந்தா நெகட்டிவ். இப்போ suppose the height of the tower h அப்படி வெச்சுக்கோங்க, height of the tower h. இங்க பாருங்க, sign conventionோட எப்படி அந்த values நம்ம substitute பண்ண போறோம். initial velocity எப்படி இருக்கா, downwards இருக்கு பாருங்க. downwards இருந்தா we'll go for what, sign convention, negative. so u எவ்வளவு, -20. final velocity v இது எப்படி இருக்கா, அது downwards தானா, it will be what, ஏன்னா vertical straight line motionல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சிம்பிளா தான் இருக்கும். பட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா, நம்ம சைன் கன்வென்ஷன்ல மிஸ்டேக் பண்ணா we might get some errors. acceleration சொன்னா it will be ஃபுல்லாவே vertical straight line motion குள்ள என்ன, acceleration is always downwards. displacement பாருங்க, ஏன்னா top of the towerல இருந்து it is reaching to the bottom, so displacement எப்படி இருக்கும், downwards. so அது என்ன தெரியுமா, இப்போ suppose நம்ம height of the tower h ன்னு எடுத்தா displacement also will be what, negative தானா. அதுக்காக தான் என்ன, we will put displacement is equal to what, -h. இப்போ இதுக்கு நடுவுல ரிலேஷன் பாருங்க, initial velocity, final velocity, acceleration, displacement. என்ன, what is the relation, v square is equal to u square plus 2as தானா. பாருங்க, இதுல இருந்து usually நம்ம இப்படியே சொல்லலாம், v square minus u square by 2a, அதுதான் s ஓட வேல்யூ. ஏன்னா அப்படியே நம்ம u square லெஃப்ட் சைடு எடுத்துட்டு வாங்க, மைனஸ் ஆயிடும். so v square minus u square divided by 2a போட்டா என்ன, that is going to give us what is the displacement. v square அப்படின்னு சொன்னா என்னது, -80 square. u square ன்னு சொன்னா எவ்வளவு, a எவ்வளவு, is equal to என்ன, what is it, s ன்னு சொன்னா அவ்வளவுதான். ஸோ இதுல சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு என்ன தெரியுமா, நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நம்ம அந்த சைன் கன்வென்ஷன் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருந்தா we can easily solve all the questions. ரொம்ப ஈஸியாவே நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் vertical straight line motion. பாருங்க, மைனஸ் நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணா மைனஸே போயிடும். ஸோ 80 ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு, 6400 மைனஸ் 20 ஸ்கொயர்னு சொன்னா எவ்வளவு, டிவைட் பை 2 into -12 சொல்ல
இது என்ன, what is it, 6000. அப்படின்னு சொன்னா h எவ்வளவு, நம்ம எடுக்கிறது என்ன SI யூனிட் தானா, so கண்டிப்பா h ஓட வேல்யூ will be in terms of what, meters. அவ்வளவுதான். so what is the answer for this, the height of the tower என்ன, what is it, it will be what, 300 meters. அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, இது 2011ல வந்தது. இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் क्वेश्चन தான். a boy standing at top of a tower 20 meter height drops a stone. drops a stone சொன்னா we are going to assume he is releasing from releasing the ball or the stone from rest அப்படின்னு சொல்லிட்டு, which means what, அதோட initial velocity will be what, 0. assuming g as 10 meter per second square, the velocity with which it hits the ground. சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட். என்னது, what is it, the velocity with which it hits the ground will be what, root of 2gh. அப்படி நீங்க அந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே we can substitute. பட் எப்படி வருது இந்த ஃபார்முலா root 2gh பாருங்க. you are releasing from rest, acceleration எப்படி இருக்கும், g downwards, the height of the building or tower h ன்னு வெச்சுக்கோங்க. இங்க பாருங்க, when it is coming down from the top, right, initial velocity எவ்வளவு, 0. acceleration நம்ம sign convention downwards negative upwards positive அப்படிதானா, so sign convention என்ன, verticalல always upwards positive downwards negative. acceleration என்ன தெரியுமா, -g. அதுக்கப்புறம் the displacement பாருங்க, மேல இருந்து கீழ வருது, so it will be what, -h. final velocity நமக்கு வேணும். பாருங்க final velocity எப்படி இருக்கும், it will be also downwards. final velocity எப்படி இருக்கும், it will be also what, downwards. பாருங்க, initial velocity, acceleration, displacement, final velocity. நடுவுல what is the relation, v square is equal to what, u square plus 2as. இதுதானா, so போடுங்க, v square is equal to what, u square ன்னு சொன்னா 0, 2 into, so v square is equal to what, 2gh வருது, v will be what, root எடுத்தா என்ன, plus or minus root 2gh. sign convention wise பாத்தீங்கன்னா it is downward, so we should take it as what, minus sign convention wise. but வெறும் magnitude or value அப்படின்னு சொன்னா what is the value of this, it will be what, root 2gh. and the final velocity when it is hitting the ground, right, என்ன what is the velocity value எவ்வளவு இருக்கும், it will be what, root 2gh. direction பாத்தீங்கன்னா it will be what, downwards. ஓகேவா, so இந்த standard formulas எல்லாம் we should remember. அப்பதான் நமக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தா டக்குன்னு நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். பாருங்க, ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே அந்த ஃபார்முலாக்குள்ள போட்டு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ரூட் 2 into g எவ்வளோ 10, h எவ்வளோ 20, அவ்வளோதானா, ரூட் 400, which means what, அவ்வளோதான். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஒரு ஹைட் ஹெச்ல இருந்து ட்ராப் பண்ணா, what is the velocity attained by the object when it is falling through a height h, root 2gh வரும். அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, இது நமக்கு 2010ல வந்தது. a ball is dropped from a high rise platform at t is equal to 0 starting from rest. ஓகேவா, ஸோ ஒரு ஹை ரைஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து ஒரு பால் நம்ம டிராப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் சொன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. after 6 seconds another ball is thrown downwards from the same platform. அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து என்ன, we are throwing another ball. எப்போ, after 6 seconds with a speed v downwards. the two balls meet at 18 seconds. எப்போ they are both are meeting, at 18 seconds they both are meeting. okay va, what is the velocity v, இங்க பாருங்க. so அந்த ரெண்டு balls என்ன தெரியுமா, they will be moving downwards. இந்த first ball, இது நம்ம first second மாதிரி பார்க்கலாம். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பாலோட ஜெர்னி டியூரேஷன் என்ன இருக்கும், t is equal to 0 இருந்து நம்ம இங்க ஸ்டார்ட் பண்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாலோட ஜெர்னி டியூரேஷன் எவ்வளவு தெரியுமா, இட் will be having a journey of 18 seconds அந்த மீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி. செகண்ட் பால் பாருங்க, செகண்ட் பால் we are actually throwing after 6 seconds தான் நம்ம த்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், which means what, செகண்ட் பாலோட ஜெர்னி டைம் எவ்வளவு, இனிஷியல் இருந்து 18, ஸோ 6 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நம்ம செகண்ட் பால் த்ரோ பண்றது, which means what, the journey time of second ball எவ்வளவு வரும், வெறும் 12 seconds தான் வரும். ஓகே, ஸோ
ஸோ தே போத் ஆர் மீட்டிங் சொன்னா கண்டிப்பா அந்த ஹை ரேஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஒரே பொசிஷன்ல இருந்து நம்ம த்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், which means their displacement will be what same. அப்போதான் the meeting will happen. எப்போ the meeting situation will come when their displacement is equal, right? அப்போதான் நமக்கு அந்த மீட்டிங் கண்டிஷன் வரும். ஒன்றும் இல்லை, இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பால் இனிஷியல் வெலாசிட்டியோட 0, ஆக்சலரேஷன் சொன்னா என்னது g downwards. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பால் மட்டும் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பால் என்ன இனிஷியல் வெலாசிட்டியோட 0, ஆக்சலரேஷன் சொன்னா வித் சைன் கன்வென்ஷன். ஏன்னா நம்ம டவுன்வர்ட்ஸ் சொன்னா நம்ம நெகட்டிவ் எடுக்க போறோம், அப்வர்ட்ஸ் சொன்னா என்ன பாசிட்டிவ். டைம் எவ்வளவு பாருங்க 18 seconds. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா what is it? S is equal to what? ut u0 half a into t square. அதை அப்படியே எடுத்துட்டீங்க, நம்ம எழுதலாம். என்னது பாருங்க, s எவ்வளவு வருது பாருங்க, half into minus 1 சொன்னா -5 into 18 square. எதுக்கு நெகட்டிவா வருது? பிகாஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், டவுன்வர்ட்ஸா இருக்கும், அதுக்காக தான் இட் இஸ் கமிங் வாட் நெகட்டிவ். அந்த மாதிரி ஃபார் த செகண்ட் பால் பாருங்க, we are throwing it down with a speed v அப்படின்னு சொன்னா என்ன, செகண்ட் பாலுக்காக பாருங்க இனிஷியல் வெலாசிட்டி நம்ம டவுன்வர்ட்ஸ் த்ரோ பண்றதுனால we will take it as what -v நம்ம எடுக்க போறோம். ஆக்சலரேஷன் எவ்வளவு டவுன்வர்ட்ஸ் தான். அதையும் டைம் பாருங்க, டைம் எவ்வளவு வரும் 18 seconds கிடையாது, 12 seconds தான் வரும். ஏன்னா ஜெர்னி டைம் ஃபார் த செகண்ட் பால் 6 seconds கழிச்சு தான் நம்ம இது த்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ பாருங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொன்னா என்னது ut plus half at square தானா. ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி இன்டூ t plus half into a into t square. இதுல இருந்து நம்ம என்ன, we have to find what is the value of v. ஸோ அந்த ரெண்டு பக்கம் we got the displacement ஓட values. இப்போ என்ன பண்ணணும், அப்படி அந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணா போதும். ஏன்னா அந்த ஹை ரைஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து both are going to meet அப்படின்னு சொன்ன என்னது, both are going to have the same displacement. அப்போ தானே நம்ம மீட்டிங் கண்டிஷன் வரும். ஸோ பாருங்க என்ன, அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாருங்க -5 into 18 square is equal to what, செகண்ட் பாலோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாருங்க what is it, -12v. இங்க அப்படிதான் என்னது -5 into 12 square. இதுல இருந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணா v ஓட வேல்யூ கிடைக்கும், அவ்வளவுதான். இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணா we will get what is the value of v. எப்படின்னு பாருங்க, how we can get the value of v. அப்படி நம்ம கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ண வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த பக்கம் 12v மைனஸ் லெஃப்ட் சைடு எடுத்துட்டு வந்தா பிளஸ் ஆயிடும். ஸோ பிளஸ் 12v இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், இந்த பக்கம் -5 into 18 ஸ்கொயர் ரைட் சைடு எடுத்துட்டு போங்க பிளஸ் ஆயிடும். ஸோ 5 into 18 the square -5 into 12 square. இதுல இருந்து v ன்னு சொன்னா 5 into 18 square whole divided by 12. இப்போ பாருங்க கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அவ்வளவுதான். ஸோ v ஓட வேல்யூ என்ன, 5 into 18 into 18 by 12 minus 5 into ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்க பாருங்க என்ன, what is the cancellation we can have, 6 2s 6 3s. ஓகேவா. ஸோ 2 1s 2 9s, அப்புறம் 5 3s are 15 15 9s அப்படின்னு சொன்னா என்னது, what is it, 15 9s is what 135 minus 5 12s are what 60. ஏன்னா எல்லாம் என்ன தெரியுமா SI யூனிட்ல இருக்கா. ஸோ அதனால the value of v will be in terms of what SI unit meter per second. ஸோ இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ, ஃபர்ஸ்ட் பால் ஜெர்னி டைம் எவ்வளோ 18 seconds இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் செகண்ட் பாலோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். பட் அதை டிஃபரன்ஸ் என்ன பாருங்க, செகண்ட் பாலோட ஜெர்னி டைம் எவ்வளோ 12 seconds. அந்த ரெண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம ஈக்குவலா போட்டா we will get what is the value of v.
So v எவ்வளவு வருது பாருங்க. What is the value of v? It is coming as what? 75 meter per second வருது. அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. A particle starting its motion from rest அப்படின்னு சொன்னா initial velocity. ஏன்னா நம்ம क्वेश्चन படிக்கும்போது we should just try to see அந்த क्वेश्चन குள்ள என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. initial velocity எவ்வளவு 0 under the action of a constant force. இங்க பாருங்க. யூசுவலி நம்ம ஒரு ரெஸ்ட்ல இருந்து when applying a force, right, கண்டிப்பா என்ன அதோட ஆக்சலரேஷன் அப்படியே கான்ஸ்டன்ட்டா மெயின்டைன் ஆயிடும். ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டா மெயின்டைன் ஆயிடும். அது மட்டும் இல்ல, it will be traveling in that direction without changing, which means what? It will be moving in a straight line in a single direction. அதெல்லாம் என்ன தெரியுமா? distance covered அந்த மாதிரி displacement both will be what? Equal. Distance covered and displacement value will be what? Equal. If the distance covered in the first 10 seconds எவ்வளோ s1. இப்போ நமக்கு அந்த ஆக்சலரேஷன் தெரியாது. ஸோ we'll just say ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன், ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் வரும். the distance covered in the first 10 seconds எவ்வளோ s1 and that covered in the first 20 seconds எவ்வளோ s2. ஒன்றும் இல்லை, first 10 seconds சொன்னா see starting from rest u0, acceleration எவ்வளோ a, டைம் எவ்வளோ பாருங்க 10 seconds. அதுல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்ன என்னது ut plus half at square தானே. இங்க நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஃபார்முலா என்ன? s is equal to what? ut plus half at square u0. அதனால it will be what? half into a into t square ன்னு சொன்னா 10 square. 10 square எவ்வளோ 100 டிவைட் பை 2 போட்டா 50. so s1 எவ்வளவு வருது பாருங்க 50a வருது. அடுத்தது என்ன? the distance covered. இங்க பாருங்க, because it is going to move in a straight line without changing direction, right? displacement value and the distance covered ரெண்டும் சேமா தான் இருக்கும். ஓகேவா? and the distance covered in the first 20 seconds இங்க அப்படிதான். initial velocity 0, acceleration நம்ம a எடுக்க போறோம், டைம் எவ்வளவு 20 seconds. so s2 அப்படின்னு போட்டா என்னது ut plus half u0 மறுபடி half into a into t square ன்னு சொன்னா 20 square. பாருங்க என்னது 20 square 400 by 2 போட்டா 200. so s1 எவ்வளவு வருது பாருங்க 50a வருது. s2 எவ்வளவு வருது 200a. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? what is the relation? அப்படி நம்ம பார்த்தே சொல்லலாம். என்னது s2 வேற வேல்யூ பாருங்க, it is what? 4 times of s1. ஏன்னா பாருங்க what is s1 ஓட வேல்யூ என்ன? 50a, right? so அதோட 4 times s1 பாருங்க 50a, அதோட 4 times என்ன வருது 200a. அதுதான் s2 வேல்யூ. ஓகே, அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. இது நம்ம 2008ல வந்தது. a particle moves in a straight line with a constant acceleration, uniform acceleration case. இப்போ என்ன தெரியுமா? எல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் என்ன? they are based on the uniform acceleration. it changes its velocity from 10 to 20 meter per second while passing through distance of 135 meter in time t seconds. value of t கேக்குறாங்க. so பாருங்க, ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து 10 meter per second, அந்த அடுத்த பாயிண்ட்ல இருந்து என்ன? what is it? 20 meters per second. நடுவுல கேப் எவ்வளவு? இந்த ஜெர்னி டைம் t கேக்குறாங்க. இப்போ என்ன தெரியுமா? சிம்பிளா சொல்றதுக்கு என்ன? u ஓட வேல்யூ எவ்வளவு 10, v வேல்யூ எவ்வளவு 20, s எவ்வளவு 135. u இருக்க, v இருக்க, s இருக்க. அதுல இருந்து we have to tell what is the t value. இது நம்ம ரெண்டு விதமா பண்ணலாம். என்ன தெரியுமா? see straight நமக்கு like think of it normally நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? equations of motion for a uniform acceleration சொன்னா we will say what? v is equal to u plus at, அதுக்கப்புறம் s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2s. இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் நம்ம யூசுவலி சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் nth second displacement equation என்னது? s is equal to sn is equal to what? u plus a by 2 into 2n minus 1. இது என்னது? nth second அதோட displacement. இங்க பாருங்க, what is the thing we are having? We have to know what is the relation between what? time, initial velocity, final velocity and displacement.
ஸ்ட்ரெயிட்டா அந்த ஈக்குவேஷன் இங்க பாருங்க, doesn't look like we have that equation. So என்ன பண்ணலாம், we can find v u s, அதுல இருந்து என்ன we can find what is the acceleration of value இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டேன். v square is equal to u square plus 2s யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா we can find what is the a value. a வந்ததுக்கு அப்புறம் t நமக்கு வேணும், v is equal to u plus at. ரெண்டு ஸ்டெப்பா பண்ண மாதிரி ஆயிடும். இல்லைன்னா சி நார்மலி நம்ம தியரி போர்ஷன்ஸ்லேயே வில் சி திஸ் derived equations அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா நம்ம அந்த 3 ஸ்டாண்டர்ட் இதுலேருந்து வில் கெட் வாட் derived equations. derived equations சொன்னா they will actually நம்ம நீட் லெவலில் ப்ராப்ளம் சால்விங்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். the displacement can be also expressed as what, the average velocity of the journey v plus u by 2 into t. இது என்னது derived relation. அந்த மாதிரி we also have a couple of more. s can be written by using final velocity. ஏன்னா நார்மலி s ஓட ஃபார்முலா என்ன, ut plus half at square. derived relation இங்க ஒன்று இருக்கா, s is equal to vt minus half at square. இந்த மாதிரி derived relations யூஸ் பண்ண தெரியுமா, டக்குன்னு we can solve these questions which will come in the NEET examination. இதெல்லாம் எங்கிருந்து வரும், these are all called as what, derived relations. இதெல்லாம் நம்ம equations of அந்த 3 equations of motion இருந்தா வரும். இந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ண டக்குனு we will get the answer. ஏன்னா பாருங்க, s நமக்கு தெரியும் 135 is equal to v plus u by 2 into t. v plus u எவ்வளோ 20 plus 10 சொன்னா 30 by 2 எவ்வளோ 15. எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக நமக்கு ஆன்சர் வருது பாருங்க. ஸோ இங்கே அந்த மாதிரி நம்ம derived results நம்ம இது பண்ணா we will be able to solve the questions easily. So பாருங்க, what are the two other derived results we can remember? s is equal to what, average velocity of the journey அப்படின்னு சொன்னது v plus u by 2 into t. அந்த மாதிரி இங்கொன்னும் ஐ மீன் இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம அது யூஸ் பண்றது கிடையாது, பட் இங்கொன்னு derived result என்ன பாருங்க, s is equal to in terms of the final velocity. நார்மலி நம்ம என்ன சொல்லுவோம், s is equal to ut plus half at square, right? பட் ஃபைனல் வெலாசிட்டி டேர்ம்ஸ்ல எப்படி சொல்லலாம், s is equal to vt minus half at square அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, இது நமக்கு 2008ல வந்தது. The distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration of 4/3 meter per second in third second. ஏன்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஓகேவா? ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷனோட இட் இஸ் மூவிங் அப்படின்னு சொன்னா இட் பி மூவிங் இன் a straight line without changing direction. அதனால distance covered and displacement value ரெண்டு சேமா தான் இருக்கும். யூசுவலி இது என்ன தெரியுமா, this is a question based on the displacement in the nth second formula. என்ன, what is it, u plus a by 2 into 2n minus 1. பட் இங்க என்ன, it is starting from rest and moving under the constant acceleration ஓட influence. so கண்டிப்பா என்ன, distance covered and displacement value will be same. ஒன்னும் இல்லை, we have to find what, third second ஓட displacement s3. u எவ்வளோ, starting from rest u எவ்வளோ 0. u0 போட்டா என்னது பாருங்க, a பாருங்க 4/3 அவ்வளவுதான். so 4/3 into 2 சொன்னா 6 minus 1 20/6 அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு, ஏன்னா ஆக்சலேஷன் என்ன, it is in terms of meter per second square, time is in seconds. so கண்டிப்பா என்னது this s3 சொன்னா என்ன, third second ஓட displacement. பட் அது straight line motionல இருக்கா without changing direction. அப்ப என்ன தெரியுமா, displacement ஓட value will be same as what, distance covered. so இதுக்கு என்ன ஆன்சர் என்ன, it will be what, 10/3 meter. see normal என்ன தெரியுமா, இந்த motion in one dimension என்னன்னா we will have these sometimes என்னன்னா they will be asking about the displacement, sometimes என்னன்னா they will be asking about the distance. point என்னன்னா, if you are having a particle going in a ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல போற மாதிரி, if you are having a particle going in a straight line without changing direction, and they going in a straight line motion without changing direction, அப்ப என்ன தெரியுமா, the distance traveled will be also equal to what, the displacement ஓட value.
அதுக்காக தான் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் என்ன தெரியுமா, you will see that they are using distance, இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ் என்ன they are using what, displacement. But suppose we are having a straight line motion with retardation. Retardation சொன்னா என்ன, the acceleration will be what, in opposite direction to the initial velocity. அப்படி இருந்தா என்ன ஆகும், at some point என்ன, the velocity will become 0. அதுக்கப்புறம் the object will turn reverse. அப்படிதானா? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கேஸில் என்ன தெரியுமா, we have to be careful. ஏன்னா அது நம்ம தனியாகவே நம்ம பார்க்கலாம், பிகாஸ் ஐ திங்க் சம் கொஷன்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி ஆஸ்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர். அந்த மாதிரி கேஸில் என்ன, when the particle is changing its direction, இங்கே பாருங்க. ஸோ அப்படியே போயிட்டு it is changing its direction means what, அப்போ என்ன தெரியுமா, distance சொன்னா என்ன, இந்த total length of the path, அதோட வேல்யூ will be definitely different from what, displacement. Displacement சொன்னா என்ன வரும், சப்போஸ் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இங்கே எண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொன்னா என்னது, இந்த வேல்யூ தான். ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸில் we will see that the distance covered and displacement value will be different. பட் அப்படியே ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகுது without changing direction, அப்போ என்ன, both distance and displacement value, both of them will be what, சேமாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி clarification regarding the distance and displacement value. Okay, so this is what is about the part 2 video, and kandipa we will see the remaining questions in part 3.